जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अनादि पिता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में पढ़ाने वाले इस अनमोल ज्ञान रत्नों को गॉडली डायमंड स्टूडेंट के रूप में बैठ के ध्यान से सुनते, हर महावाक्य को अनुभव करते हुए परमात्मा के सर्व खजानों को अधिकारी बनेंगे। 26/1/1988 रिवाइज्ड कोर्स 27 जून 2021 आज की అవ్యక్త మురళీ సార్ 27 జూన్ 2021 ఈ రోజుటి అవ్యక్త మురళీ సారము अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। ఈ సంగమ యుగములో నెంబర్ 1 పూజ్యులుగా అయ్యేందుకు अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। ఈ రోజు అనాది తండ్రి మరియు ఆది తండ్రి తమ పిల్లలను అనాది సాలిగ్రామాలుగా మరియు ఆది బ్రాహ్మణ పిల్లలుగా రెండు రూపాలలోనూ పూజ్య ఆత్మలుగా చూస్తూ చాలా సంతోషిస్తున్నారు। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। ब्रह्मा తండ్రి సహితంగా బ్రాహ్మణ పిల్లల యొక్క పూజ నిరాకార రూపంలోను సాకార రూపంలోను ఈ రెండు రూపాలలోనూ జరుగుతుంది। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। కనుక తండ్రి పిల్లలను తమకన్నా కూడా ఎక్కువగా రెండు రూపాలలోనూ గొప్పవారిగా భావిస్తారు। बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की
विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। తండ్రి యొక్క మరియు బ్రాహ్మణాత్మలందరి యొక్క విశేషతలను తెలుసుకొని స్వయంలో ఆ విశేషతలన్నింటినీ ధారణ చేసి శ్రేష్టంగా అనగా విశేష ఆత్మలుగా అయ్యారు। आप कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा तो हो गए ना, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाग के बन गए ना। మీరు కోట్లలో కొందరిగా ఆ కోట్ల ఆత్మలలో కూడా కొందరైన విశేష ఆత్మలుగా అయిపోయారు కదా। ఎందుకనగా అత్యంత ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రికి చెందినవారిగా అయిపోయారు కదా। यह अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। ఎవరైతే ఈ ఉన్నతమైన విశేషతలను కార్యములో ఉపయోగిస్తారో వారు ఈ విశేషతలను వృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। ఈ సంగమ యుగములో హృదయపూర్వకమైన స్నేహము, హృదయపూర్వకమైన గౌరవమును పొందడమే పూజ్యులుగా అవ్వడము। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। ఈ విధంగా హృదయపూర్వక స్నేహము గౌరవాలను పొందే ఆత్మలు సదా స్మృతి స్వరూపము యొక్క తిలకాన్ని ధరించి ఉంటారు। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। ఈ అలౌకిక విధి ద్వారా ఈ సమయంలో పూజ్య ఆత్మలుగా అవుతారు। संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ఈ సంగమ యుగములో చైతన్య పూజ్యాత్మలైన మీ ద్వారా ఇప్పుడు కూడా 2 క్షణాలైనా కనీసం 1 క్షణమైనా కూడా దృష్టిని తీసుకున్నప్పుడు సంతోషం, శాంతి మరియు ఉమంగ ఉత్సాహాల యొక్క శక్తిని అనుభవం చేసుకుంటారు। ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। ఈ విధంగా తండ్రి సమానంగా అద్భుతాలను చేసి చూపించే విధంగా సదా శ్రేష్టమైన సంకల్పాలను, మాటలను మరియు కర్మలను చేసి చూపించండి। ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। బ్రహ్మా తండ్రి యొక్క విశేషతలను సదా ఎదురుగా ఉంచుకోండి మరియు ఏ విషయాలలోకి కూడా వెళ్ళకండి, కానీ సదా విశేషతలను చూస్తూ మరియు వాటిని వర్ణన చేస్తూ ఉండండి। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाए,
విశేష్ బనావో. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విశేషతల యొక్క గొప్పతనాన్ని వినిపిస్తూ వారిని కూడా విశేషాత్మలుగా తయారు చేయండి. బనా అర్థాత్ స్వయం విశేష్ బన్నా. ఇతరులను విశేషాత్మలుగా తయారు చేయడము అనగా స్వయం కూడా విశేషాత్మగా అవ్వడము. समझा? अर्थमయ్యిందా? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्वशाली ग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का स्नेह भरी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. ऐसे बाप समान पूजनीय गायनीय योग्य बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. वरदान. साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव. తోడు మరియు సాక్షి స్థితి యొక్క స్మృతి ద్వారా బంధనాలన్నింటి నుండి ముక్తులుగా అయ్యే सर्वशक्ति संपन्न आत्मा भव. इसका स्पष्टीकरण है, सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी. సర్వశక్తులతో సంపన్నంగా అయ్యి ఈ అధీనతలన్నింటి నుండి అతీతంగా అయ్యేందుకు 2 పదాలను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఒకటేమో సాక్షి, రెండవది సాథీ. इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी. దీని ద్వారా బంధన ముక్త స్థితి అనేది త్వరగా తయారవుతుంది. सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है. సర్వశక్తివంతులైన తండ్రి తోడుగా ఉన్నట్లయితే సర్వశక్తులు స్వతహాగానే प्राप्तिस्ताई. साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं. సాక్షిగా అయి నడుచుకున్నట్లయితే ఏ బంధనాలలో కూడా చిక్కుకోరు. निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए. इसका विशेष अभ्यास बढ़ावो. నిమిత్త మాత్రముగా ఈ శరీరములో ఉంటూ కర్తవ్యమును చేశాము మరియు సాక్షిగా అయిపోయాము. ఈ విధమైన విశేషమైన అభ్యాసాన్ని పెంచండి. स्लोगन. अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय క్షత్రియ హో. అశుద్ధము మరియు
శుద్ధముల రెండింటి యొక్క యుద్ధము జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే బ్రాహ్మణులుగా ఉండేందుకు బదులుగా క్షత్రియులుగా అయిపోతారు. ఈ రోజుటి మురళీ సారంలోని ముఖ్య విషయాన్ని తీసుకుని అనుభవం చేస్తూ అభ్యాసం ద్వారా ధారణలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నమును చేద్దాం. తోడు మరియు సాక్షి స్థితి యొక్క స్మృతి ద్వారా బంధనాలన్నింటి నుండి ముక్తులుగా అయి సర్వశక్తులతో సంపన్నులుగా కండి అని తండ్రి వరదానమునిచ్చారు. ఆత్మీయులారా, సాధి మరియు సాక్షి. సాధి అనగా సర్వశక్తివంతులైన తండ్రిని మన సహచరునిగా తోడుగా చేసుకోవడము. సాక్షి ఆత్మనైన నేను సాక్షిగా అయి ఉంటూ నిమిత్త మాత్రంగా ఈ శరీరము ద్వారా కర్మలను చేయిస్తున్నాను. ఈ శ్రేష్టమైన స్థితిలో ఉండటము. తండ్రి యొక్క సాంగత్యములో ఉంటూ సాక్షిగా ఈ శరీరము ద్వారా కర్మలను ఆచరించి ఈ శ్రేష్టమైన శక్తిశాలి స్మృతుల ద్వారా సహజంగానే బంధనాలన్నింటి నుండి ముక్తులుగా అయి సదా సర్వశక్తులతో సంపన్న స్థితిని అనుభవం చేసుకోగలము. ఎంతెంతగా మనం సర్వశక్తివంతులైన తండ్రిని తోడుగా అనుభవం చేసుకుంటామో సర్వశక్తులు మనకి స్వతహాగా అనుభవం అవుతాయి. మరియు ఎంతెంతగా మనం సాక్షి స్థితిని అనుభవం చేస్తామో అంతగా ఈ బంధనాలన్నింటి నుండి ముక్త స్థితిని అనుభవం చేసుకోగలము. ఈ విధమైన శ్రేష్ట స్థితిని అనుభవం చేసుకునేందుకు రోజంతటిలో కూడా నేను సర్వశక్తి సంపన్న ఆత్మను అనే శ్రేష్టమైన స్వమానం యొక్క నశాలో ఉంటూ స్వయము సర్వశక్తివంతులైన తండ్రి యొక్క తోడును అనుభవం చేసుకుంటూ ఆత్మిక స్థితిలో సాక్షిగా ఉంటూ ఈ శరీరం ద్వారా కర్మలన్నింటినీ ఆచరణ చేయిస్తూ మన సంబంధ సంపర్కాలలో వచ్చే ఆత్మీయులందరికీ కూడా ఈ అతీతమైన స్థితి ద్వారా సర్వశక్తులను అనుభవం చేయించేవారిగా అవుదాం. अच्छा, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा और मीठे प्यारे परिवार को भी दिल से शुक्रिया. ओम शांति.